અત્યાર સુધી આપણા રાજ્યમાં 54% વરસાદ વરસી ગયો છે। આ વર્ષે ગુજરાતમાં 96 થી 98% વરસાદની આગાહી છે। એટલે જૂન અને જુલાઈ મહિનામાં 50% કરતાં વધુ વરસાદ આવી ગયો છે અને ઓગસ્ટ મહિનામાં આના આધાર આગાહી છે। હવામાન વિભાગનું માનવું છે કે 30 જુલાઈ પછી રાજ્યમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે અને 4 ઓગસ્ટ સુધી આ ભારે વરસાદ યથાવત રહેશે। गुजरात पर वादळ फरी करशे हुमलो। एक साथे 5 सिस्टम करशे प्रचंड प्रहार। ત્રીસ जुलाई आवशे अनराधार। दक्षिण गुजरात में आवशे धोधमार। मध्य गुजरात में हशे मेघानो तरखाट। शुं फरी बाकात रही जशे सौराष्ट्र? हाल राज्य में क्यांय पण भारे वरसाद नथी। मेघराजाए विराम लीधो होय तेवुं लागी रह्युं छे। जो कि आ तोफान पहेलानी शांति छे। हवामान विभागे जे आगाही करी छे ते खूब ज डरामणी अने चिंता ऊभी करनारी छे। आगामी 72 कलाक बादथी ज राज्यमां फरी एकवार जोवा मळी शके छे मेघतांडव। 30 जुलाई फरी राज्य में भारे थी अतिभारे वरसादनी शक्यता है। कारण के राज्य पर 1-2 नहीं परंतु 5 वरसादी सिस्टम थई छे एक्टिव, जे लावशे मूसळधार वरसाद। अपर एयर साइक्लोनिक सर्क्युलेशन और 2 मॉन्सून ट्रफ सक्रिय है। साइक्लोनिक सर्क्युलेशन, डीप डिप्रेशन सहित 5 सिस्टम थी भारे थी अतिभारे वरसाद वरसी शके छे। 28-29 जुलाई दक्षिण गुजरात में भारे वरसादनी आगाही छे। सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड में भारे वरसाद वरसी शके छे। 30 जुलाई थी सतत 3 दिवस फरी वरसादनुं जोर वधशे। बंगाळनी खाड़ी में बनेलुं डिप्रेशन डीप डिप्रेशन में फेरवाता गुजरात पर तेनी असर जोवा मळशे। सौथी पहेला सांभळो हवामान विभागनी शुं छे आगाही, जे बाद आपने आगाहीकारोनी आगाही पण बतावीशुं। 30 तारीख से फिर इसका जो रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग ये दिया गया है ऑरेंज वार्निंग के साथ। 30 जुलाई को जो डिस्ट्रिक्ट आएगा नर्मदा, दांग, तापी, हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। उसके साथ हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है वडोदरा, छोटा उदयपुर, बहरोज, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली के लिए। और 31 जुलाई और 1 अगस्त इसमें और भी एक्टिविटी बढ़ने का संभावना रहेगी। हाल दक्षिण गुजरात में सौथी वधु वरसाद वरस्यो छे अने आगामी दिवसोमां पण दक्षिण गुजरात में मेघराजा भूक्का बोलाववाना मूडमां छे। जो कि सवाल ए छे के सौराष्ट्र अने कच्छमां शुं नवा राउंडमां धमधोकार वरसाद जोवा मळशे? आ सवालनो जवाब आगाहीकार चिराग शाह पासेथी मेळववानी कोशिश करी तो आगाहीकार चिराग शाहनी आगाही प्रमाणे आगामी 30 जुलाईथी ज राज्यमां धोधमार वरसादनी शरूआत थई जशे। वरसादनुं सौथी वधु जोर दक्षिण गुजरातमां ज जोवा मळशे, परंतु मध्य गुजरात अने उत्तर गुजरातमां पण भारे वरसादनी शक्यताओ छे। 31 जुलाईना रोज आपણા ગુજરાતમાં દક્ષિણ ગુજરાતના જે ભાગો છે સુરત છે, વાપી છે, નવસારી છે, વલસાડ છે, ત્યાં આગળ આપણે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના 31 તારીખના રોજ છે। સાથે સાથે પંચમહાલ, દાહોદ અને વિસ્તારની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। આવનારી 1 ઓગસ્ટ એ આપણા આખા ગુજરાત માટે એક બહુ જ ડેન્જર ઝોનમાં કહી શકાય। કારણ કે 1 ઓગસ્ટના પાછો ફરતી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ અને કોઈક એવા જિલ્લાઓમાં લગભગ 10 કે 15 ઇંચ ઉપર બી વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે। કારણ કે આ સિસ્ટમ બહુ સક્રિય છે। राज्य में 1 ऑगस्टना रोज भारे मेघ खांगा थई शके छे। अनेक विस्तारों 10 થી 15 इंचथी વધુ वरसाद खाबकी शके छे। सौराष्ट्रना कांठा विस्तारों, कच्छ, मध्य गुजरात में भारे वरसादनी आगाही छे। उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात में पण सार्वत्रिक वरसादनी शक्यता छे। बीजी ऑगस्टे पण छूटो छवायो अने अति भारे वरसाद पड़ी शके, ज्यारे 3 અને 4 ऑगस्टथी वरसादनुं जोर घटी शके छे।
એટલે 1 ઓગસ્ટ એ આપણા ગુજરાતમાં લગભગ બધી જ જગ્યાએ વરસાદ જોવા મળશે. તમામ તાલુકા અને તમામ જિલ્લાની અંદર આપણે વરસાદનું જોર જોવા મળશે. અને જે મેં રીતના કીધું એ રીતના ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ આ જિલ્લાઓની અંદર પડશે. ત્યારબાદ 2 ઓગસ્ટના પણ ગુજરાતમાં મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં અમુક વિસ્તારોને બાદ કરીને અમુક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદ પડશે અને અમુક વિસ્તારને બાદ કરીને ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે. 3 ઓગસ્ટ અને 4 ઓગસ્ટથી વરસાદનું જોર પાછું ઘટી જશે અને ગુજરાતમાં વરસાદનો જે એરિયા છે એ ઓછો થઈ જશે. એટલે ભારે વરસાદના આગામી રાઉન્ડમાં જ્યાં ભારે વરસાદ નથી વરસ્યો ત્યાં પણ વરસાદ થઈ શકે છે. હવે આપને અંબાલાલ પટેલની આગાહી પણ બતાવીએ. અંબાલાલ પટેલનું અનુમાન છે કે રાજ્યમાં 48 કલાક બાદથી જ ભારે વરસાદની શરૂઆત થઈ જશે. દક્ષિણ ગુજરાત સહિત ઉત્તર મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદના એંધાણ છે. જ્યાં વરસાદ નથી વરસ્યો તેવા સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. આગામી 48 કલાકમાં પવનનું જોર તો થોડું રહેશે, પરંતુ અમદાવાદ, ગાંધીનગરના ભાગોમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા રહેશે. સૌરાષ્ટ્રના ભિન્ન ભાગોમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં, મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં, સાબરકાંઠાના ભાગોમાં અને અરવલ્લીના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા રહેશે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારોમાં વરસાદે ખૂબ જ રાહ જોવડાવી છે તેવા વિસ્તારમાં પણ હવે વરસાદ આવશે. દેવભૂમિ દ્વારકા સહિત પોરબંદર અને જામનગરમાં પણ વરસાદની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. પણ વરસાદ ઝાપટા કોઈ ભાગમાં હળવા પડવાની શક્યતા રહેશે. એટલે હળવો વરસાદ લગભગ ગુજરાતના ભાગોમાં થવાની શક્યતા રહેશે. જો કે ભારે વરસાદી વાહન તો હજુ બંગાળ ઉપસાગરનું વાહન આવે ત્યારે જ થવાની શક્યતા રહેશે. 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ સુધી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. વડોદરા, ખેડા, પંચમહાલના ભાગોમાં અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, સુરતને પણ ગમરોળશે ભારે વરસાદ. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, સમી, હારીજમાં પણ આવશે ધોધમાર વરસાદ. સાબરકાંઠા, અરવલ્લીના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ભારે વરસાદને લીધે પૂરની સ્થિતિ સર્જાવાની ભીતિ છે. આમ આગામી દિવસોમાં ગુજરાતે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ માટે તૈયાર રહેવું પડશે. ગત મુશળધાર વરસાદના રાઉન્ડમાં અમદાવાદ અને દક્ષિણ ગુજરાત જળબંબાકાર જોવા મળ્યા હતા. ત્યારે લાગી રહ્યું છે કે નવા રાઉન્ડમાં સૌરાષ્ટ્ર સહિત અનેક ઝોન જળથી થઈ શકે છે તરબોળ. બ્યુરો રિપોર્ટ, TV9.